Hello guys, so இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து chapter 3 in JIGL Jurisprudence, Interpretation and General Laws ல இருக்கிற third chapter Interpretation of Statute. So இது குட்டியான chapter தான், so ஈஸியாக கவர் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து 2 பார்ட்ஸாக வந்து இருக்குது. அந்த சாப்டரில் வந்து 2 பார்ட்டாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து என்னென்னா internal and external aids, sorry this one is aids in interpretation. Second part வந்து rules of interpretation, which is primary rules, secondary rules. இதான் வந்து செகண்ட் பார்ட். நம்ம வந்து செகண்ட் பார்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை செகண்ட் பார்க்க போகிறோம். ரூல்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். aids to interpretation, internal aids and external aids வந்து செகண்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம இதை primary and secondary rules பார்த்துட்டு internal and external aids பார்க்கல, அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கிளியராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ ஆரம்பிக்கலாம். So we have this chapter, interpretation. 1 minute guys, please. So primary rule of interpretation la enna solranga na, sorry, rules of interpretation adula vandu we have 2 types. Okay, 2 types la first one is primary rule. 1 minute. So we have rules of interpretation. Rules of interpretation la 2 types irukku, primary rules and secondary rules. So primary rules adula vandu further we have 5 very important rules. First one is literal rule of construction, mischief rule, rule of reasonable construction, rule of harmonious construction, rule of ejusdem generis. And secondary rules la we have expressio unis esser exclusio ulterius and contemporana exposito est optima et fortissima leg. சொல்ல போனால் இந்த பர்டிகுலர் 2 இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஒன், இதோட வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணி ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, இது சாப்டர் வந்து நான் இதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து யூனோ simplified version of these words வந்து நான் சொல்கிறேன். ஓகே, third one is non-stated resources and strict and liberal construction. So first one primary rules. Primary rules la first main heading, which is rule of literal construction or interpretation. So the literal construction rule வந்து நான் வந்து இன்னொரு பேர் சொல்வேன் என்னன்னா golden rule of interpretation. So construction of words leads to absurdity of the statute suggests a different meaning. So it must be constructed ordinarily and actual meaning of the words. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம ஒரு ஸ்டாட்யூட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம், ஒரு லா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது அதிகமாக வார்த்தைகள் வந்து போடும்போது அது வந்து குழப்பமாயிரும், ஒன்றும் புரியாமாயிரும். ஸோ மீனிங்கும் வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ the simplest form of interpretation and also known as golden or primary rule of interpretation. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த லா வந்து சிம்பிளாக வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக வச்சுக்கணும். A constitution which would leave without effect will be rejected. A construction which would leave without effect will be rejected. நம்ம வந்து construction of words பண்ணுறோம், for ஒரு law வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம், ஓகேவா, வேர்ட்ஸ் வச்சு. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன்றுமே புரியலை அந்த லாவில், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ஒன்றுமே புரியலை அதிகமாக இருக்கிற வார்த்தைகள்னால, அப்போ வந்து அந்த லாவே வந்து they will reject. Every word in the law should be given meaning as no word is unnecessarily used. ஓகே, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் லாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே மீனிங் வந்து கொடுத்துருக்கணும். எந்த ஒரு வார்த்தையுமே வந்து அவசியமே இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அந்த பர்டிகுலர் லாவில். If any word isn't there in the statute, it shall not be given any meaning. Second one is the mischief rule of Hayden's rule. ஸோ ஹேடன் தான் வந்து இதை வந்து கண்டுபிடிச்சார், எழுதினார். ஸோ mischief rule of Hayden's rule. ஸோ இதை வந்து இன்னொரு is also known as aka purposive rule. So it has a purpose. ஸோ இது என்னன்னா numbers of laws are made to cure a mischief. The mischief rule of interpretation is based on this reason, and it states that interpretation should be made in such a way that it is able to cure that mischief for which the law has been made. Thus, law should be interpreted in such a way so that it suppresses the mischief and advances the remedy. So this line is very important. Law should be interpreted in such a way so that it suppresses the mischief and advances the remedy. In CIT versus Solra Devi, it was held that where a law is clear and can have only one meaning, this rule shall not apply. So for example, in the mischief rule புரியலனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ டொபாக்கோ, நிக்கோட்டின் எடுத்துக்கிறோம். டொபாக்கோவில் வந்து எவ்வளோ % டேக்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க? டொபாக்கோவில் வந்து 8% சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஆஃப் டேக்ஸ், அண்ட் நிக்கோட்டினில் வந்து only 3% ஆஃப் டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க.
ஸோ இந்த ரெண்டுமே கலந்து சிகரெட் செய்கிறாங்க. ஓகேவா? டொபாக்கோவும் ஒரு சிகரெட் எடுத்துட்டோம்னா டொபாக்கோவும் இருக்குது, நிக்கோட்டினும் இருக்குது. அப்போது அந்த சிகரெட்டுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க? ஆஸ் சிகரெட் வந்து இந்த சொசைட்டியில் வந்து ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் மார்க் தான் வந்து வச்சுட்டு இருக்குது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது வந்து கம்மியாக இருக்கும், சேல்ஸோ கம்மியாக இருக்கும், யூசேஜ் சொசைட்டியில் இருக்கிற பப்ளிக் யூசேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும், அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து சொசைட்டி வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து அது வந்து எவ்வளோ டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க? அது வந்து டொபாக்கோ 8% டேக்ஸ் பண்ணுற டொபாக்கோவும் இருக்குது, 3% சார்ஜ் பண்ணுற நிக்கோட்டினும் இருக்குது. அப்போனா இப்போ வந்து நம்ம வந்து கம்மியாக டேக்ஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3% டேக்ஸ் பண்ணுற நிக்கோட்டினை அந்த ஃபுல் சிகரெட்டுக்கு 3% சிகரெட்ஸ்க்கு டேக்ஸ் பண்ணால் அந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற அந்த மிஸ்டீஃப், அந்த ஒரு பப்ளிக் கிட்ட இருக்கிற ஒரு அந்த டிப்ரெஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் வில் நாட் சேஞ்ச். அந்த ரிலீஃபாக இருக்காது அந்த சொசைட்டிக்கு, எப்பயும் போல் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. பட் 8% டொபாக்கோவோட 8% டேக்ஸ் பண்ணோன்னா, அந்த சிகரெட்டுக்கு டேக்ஸ் பண்ணோன்னா, இட் வில் டிக்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஆஃப் சிகரெட்ஸ். ஏன்னா விலை அதிகமாக போகும், நோ ஒன் சிகரெட்ஸ் பிடிக்கிறத வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். மிஸ்டீஃப் வந்து கம்மியாகும். ஸோ இங்கே சொன்ன மாதிரி இட் சப்ரஸஸ் த மிஸ்டீஃப் அண்ட் அட்வான்சஸ் த ரெமெடி. Next rule is the rule of reasonable construction or doctrine of ut res majus valet quam perit. அப்படின்னா altering the meaning of certain words, it is யார் வந்து ஆல்டர் பண்ணுவா? லாவில் இருக்கிற certain words வந்து ஆல்டர் பண்ணும். அப்படின்னா யார் ஆல்டர் பண்ணுவா? ஜட்ஜ் ஆல்டர் பண்ணுவாங்க. It is done by the judge in the courts. So அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து it should be constructed, a construction should be rejected if it results in hardships, serious inconvenience and injustice, absurdity, etc. அந்த லாவில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் வந்து it should be of ordinary meaning and it should have grammatical construction. Okay? And next is rule of harmonious construction. Harmonious construction என்ன? When two laws are read as a whole, the two laws will clash. Example, competition law. It is the role of the judge to read it in such a way it will give effect to the both provisions. So சிம்பிளாக சொல்லணும்னா என்னென்னா, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சன் ஏ வந்து ஒரு கேஸில் மாற்றார், சிவில் கேஸில். ஓகே, சிவில் கேஸில் மாட்டும் போது என்ன எதுக்கு மாற்றானா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்படிஷன் லா ஆர் பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட், எனி ஃபார்ம் ஆஃப் லா. ஓகே, மாட்டும் போது அந்த ஜட்ஜ் வந்து அதை வந்து ரீட் பண்ணும்போது ரெண்டு லாஸில் இருக்கிற அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து கிளாஷ் ஆகக்கூடாது. இதுலனா அதில் இப்போது ஒரு லா வந்து ரீட் பண்ணுறாரு, இந்த லாவில் வந்து இது பண்ணலான்னு இருக்குது, ஆனால் அந்த லாவில் அது பண்ணக்கூடாது இருக்குது. இந்த லாவில் வந்து 5 years வந்து தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு இருக்குது, அந்த லாவில் வந்து தூக்கு தண்டனையே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்குது. அப்போனா என்ன பண்ணுறது? அப்போனா the two laws will clash. It is the role of the judge to read it in such a way it will give effect to both the provisions. So இப்போ வந்து அது வந்து ஜட்ஜோட ரோல். அது வந்து எப்படி வந்து ரீட் பண்ணால் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குமோ அதை வந்து அவர் வந்து கரெக்டாக ரீட் பண்ணணும், அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக போட்டு. ஓகே, திஸ் இஸ் ரூல் ஆஃப் ஹார்மோனியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரூல் ஆஃப் ejusdem generis. ஸோ ejusdem generisனா ஆஃப் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ். ejusdem generisனா ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸில் இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கேரட், டொமேட்டோ, பொட்டேட்டோ இப்படி சொல்கிறேன். இப்படி சொன்னால் இதை வந்து நான் போய் சொல்கிறேன் யார்ட்டையாவது, கேரட், பொட்டேட்டோ, டொமேட்டோ, பீன்ஸ், ஸ்பினச் எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? இதெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே தனித்தனியாக ஒவ்வொரு விதமாக இருந்தாலும் மொத்தமாக சொல்லலை, இட் இஸ் த வேர்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஓகே, மொத்தமாக இட் இஸ் வெஜிடபிள்ஸ் and it has a name. So the literal meaning of the term ejusdem generis is of the same kind of species. So it is the vegetables எல்லாமே, இந்த கேரட், பொட்டேட்டோ, டொமேட்டோ, லேடிஸ் ஃபிங்கர், ட்ரம்ஸ்டிக், இது எல்லாமே வந்து சேம் கைண்ட் ஆர் ஸ்பீசிஸ். இது எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ். ஓகே, இந்த ஒரே இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஹியூமன்ஸ், அனிமல்ஸ் எல்லாமே அனிமல்ஸ். ஆனால் தனித்தனியாக சொல்லும் போது யானை, புலி, சிங்கம் அப்படின்னு தனித்தனியாக சொல்கிறோம். பட் ஒன்றா சேர்க்கும் போது இட் இஸ் த சேம் ஸ்பீஷீஸ், அனிமல் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் secondary rule of construction. Secondary rule of construction la we have nosita ace sources. Nosita ace sources, the meaning of the word is judged. When the meaning of the word is not understood, trying to understand the meaning by reading the entire sentence. So it is known as by associates to lay emphasis on the one word. So அப்படினா என்ன? nosita ace sources அப்படினா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு law வந்து ரீட் பண்ணுறோம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வேர்ட் வந்து புரியல, கஷ்டமாக இருக்குது, அந்த வேர்டு வந்து மீனிங்கே தெரியல. அப்போனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எப்போயுமே நம்ம ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒரு வேர்டு வந்து புதுசாக ஒரு பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணுறோம், ஒரு வேர்டு வந்து கஷ்டமாக இருக்குது, அது என்ன வேர்ட்னே புரியல. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ரீட் பண்ணி பார்ப்போம், திருப்பி ரீட் பண்ணி பார்ப்போம், அந்த ஹோல் சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணி பார்ப்போம். அப்போ அந்த வேர்டு வந்து ஒரு ஐடியா வரும், இதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ்
nauseated a sauces. The meaning of the word is judged. நம்மலாம் வந்து judge பண்றோம் the meaning of the word வந்து. So it is to lay emphasis on one word disjuncted from preceding or succeeding words. ஒரு வேர்டை வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த வேர்ட் ஆர் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வேர்ட் அதை வச்சு நம்ம அந்த வேர்டை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்பிரஸியோ யூனிஸ் எஸ்ட் எக்ஸ்டூசியோ ஆல்டரியஸ். ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல். நான் சொன்னேன்ல இந்த வேர்டை வந்து நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு குட்டி வேர்டை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம்னா எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்பெசிஃபிக் மென்ஷன் ஆஃப் சர்டன் திங்ஸ் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஆல் அதர்ஸ். 1 minute. The rule literally means that express mention of one thing implies the exclusion of another. Thus நம்ம வந்து ஒரு வேர்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் லால, அப்போ மித்த எல்லா வேர்டுமே வந்து will be excluded. Thus where statute uses two words or expressions, one of which generally includes the other, the moral general term is taken in a sense excluding the less general one. So we have a case law here. For example, section 149 of Companies Act 2013 mentions that individual can be director. It means any person other than the individual cannot be a director. It may be noted that this maxim ought to be applied where its applications leads to inconsistency of justice. So the next is strict and liberal construction. Abhina, everything to be done in advancement of the remedy that can be done consistently with any construction of the statute. Anything to be done in advancement of the remedy that can be done consistently with any construction of the statute. So the law is interpreted by strict interpretation and spirit of law. It is to be used strictly. Okay. So the last one is contemporaneo expositio est optima et fortissima in lege. So இந்த வேர்டை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணலாம், contemporana exclusion. இது அப்படின்னா என்னன்னா these words will be constructed to bear the same meaning as they had when this statute was passed on the principle expressed in the maxim. ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு 80 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு லா வந்து மேக் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, அந்த லா மேக் பண்ணி அதோட டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. அது கொடுத்து முடிச்ச பிறகு இப்போ 80 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்க்கும்போது அந்த லா வந்து இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கும் இப்போ இருக்கிற சொசைட்டி சேஞ்சஸ்க்கும் அது அப்படியே மேட்ச் ஆகுது. அந்த லா அப்போ இருந்ததுக்கும் மேட்ச் ஆச்சு, இப்போ இருக்கிறதுக்கும் மேட்ச் ஆகுது அந்த லா. ஸோ அதுதான் வந்து the constructions of words வந்து they bear the same meaning as they had when the statute was passed on the principle. அந்த statute பாஸ் பண்ணப்போ என்ன மீனிங்ல இருந்துச்சோ அதே மீனிங் தான் நம்மளுக்கு வந்து 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமும் கொடுக்குது. அதுதான் வந்து contemporana expositio est optima et fortissima in lege, also known as contemporane எனக்கே வர மாட்டேங்குது exclusion. Yes. So இதோட நம்மளோட first part is over. So second part we will see. Okay. So bye guys.